गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा ਆਪਾਂ लॉ ऑफ डिमांड ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है, देखो उपर पेज नंबर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 37 ਉਹਦੇ ਤੇ क्वेश्चन लिखिया होया उपर बच्चे पैन ਦੇ ਨਾਲ वाई वट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ਇੱਥੇ तक ਆਪਾਂ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ कर चुके हैं। बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही सी मैडम इस तरह नाल ही लिखना है। बेटा इस तरह नाल लिखना है क्योंकि सारे विच बहुत थोड़ा थोड़ा ही दिता होया। ठीक है, जिथे डेफिनेशनस ने जितों देखो मार्केट डिमांड स्कैड्यूल दे विच प्रोफैसर लिपफिस्के दी डेफिनेशन है वो मैं कटा दी है ना। तो फिर जो टेबल आता तो टेबल की तो एक्सप्लेनेशन तुसीं अपनी वर्डिंग्स दे विच लिखनी है ना, तो उन्होंने तो कोई मुश्किल नहीं है लर्न करन नूं। इस तरह नाल डिमांड कर्व दे सारियां डेफिनेशन कटवातियां ने, सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड कर्व ते मार्केट डिमांड कर्व भी ये भी की है तुसीं अपने हिसाब नाल इहनूं लिखना है कि जिस तरह दे नाल तुसीं डायग्राम नूं बनाया है उस तरीके दे नाल तुसीं उहनूं लिखना है। ठीक है, सो उस तो बाद जांदे ने तुहाडे कोल 5 पॉइंट वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। तो 5 दे 5 पॉइंट्स ने बेटा वो एज इट इज़ ही लिखने भी ने तो लर्न भी करने ने। ठीक है, एज इट इज़ का मेरा मतलब है कि 5 ही पॉइंट लिखने ने, 4 नहीं लिखने, 3 नहीं लिखने। ठीक है, नहीं तो मार्क्स कटणगे ये। ठीक है, और उन्होंने करना तुसी अपनी मर्जी दे नाल होगा। एक बारी जिहड़ा है पढ़ के उन्होंने अपनी लैंगुएज दे विच लिख सकते हो बशर्ते उहदा मीनिंग है जिहड़ा ओह ना बदले। ठीक है, सो ये एक नैक्सट बनता है तुहाडे कोल एक्सैप्शनस टू दी लॉ ऑफ डिमांड जो आप अज करन लगे। एक्सैप्शन का मतलब है जिथे यह लॉ अपलाई नहीं होंदा। ठीक है, हुण तुसीं देखोगे डायग्राम बनी हुई है तुहाडे कोल अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है ना, अदरवाइज़ देखो ऊपर अपने कोल डायग्राम है जी डी डी दी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक, तो कुछ केसिस यह जे होंदे ने जिथे डिमांड कर्व है जी वो पॉजिटिव स्लोप होंदी है। उसका मतलब होंदा है कि जदों प्राइस ज़्यादा है तुसी वो चीज़ उदों ही ज़्यादा खरीदते हो, उहदी जदों प्राइस घट जाता है तो तुहाडी उस चीज़ की डिमांड है जी वो भी घट जाती है। सो कुछ एक जिन्हों आप कह दें कंडीशनस ने, कुछ एक एरियाज़ ने, कुछ एक गुड्स ने जिन्हां दे उत्ते जिहड़ी डिमांड कर्व है वो थोड़ी पॉजिटिव स्लोप च पै जाती है। फस्ट है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स। टी वेबलन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सी जिसने आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या लग्जरी गुड्स लाइक ज्वैलरी या फिर ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट बारे गल की सी। सो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन ने जिहड़े उन्हां दा जदों हाई प्राइस हुंदा है उदों ही उन्हां दी डिमांड हाई होंदी है, लाइक डायमंड, जैम्स, कॉस्टली कारपेट्स एटसैक्ट्रा। जदों इन्हां दा क्योंकि ये की होंदे ने आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन इन द सोसाइटी, जे सारिਆਂ कोल ही होणगे वो तो वो अलग नहीं होणगे। ठीक है ना, तो जदों भी कोई बंदा अलग दिखना चाहता है तो वो हाई प्राइस वाली चीज़ नूं बाय करता है, पर जदों उस चीज़ का प्राइस फॉल डाउन कर जाता है तो सारे ही लोग उसनूं खरीदते हैं, तो वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रह जाती। सो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन ते हाई प्राइस हाई डिमांड, लो प्राइस लो डिमांड। सैकेंड है बेटा इगनोरेंस। कई बारी सानू पता ही नहीं हुंदा, असी की सोचते हाँ कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो वधिया है, अगर सस्ती है तो वो वधिया नहीं होगी। इत्थे एग्जाम्पल दी सी बैनहम ने, वो कहता कि एक जिहड़ा ऑथर सीगा एक बंदा सी, उसने अपनी एक बुक है बिफोर वर्ल्ड वार 2 उन्हें अपनी एक बुक पब्लिश की इन UK। ठीक है, तो वह प्राइस है उन्हें लो रखा, लो प्राइस करके उन्होंने बहुत ज़्यादा जोड़े बायर ने अपनी गुड दे नहीं मिले। उन्हें उही बुक का अनदर एडिशन है जोड़ा वर्ल्ड वार 2 तो बाद जोड़ा है वो कढ़वाया, तो उन्हें वह प्राइस है जोड़ा वो बहुत ज़्यादा रखा। तो उस टाइम जी बुक है इट वाज सोल्ड लाइक हॉट केक्स, मतलब हाई प्राइस होया तो लोगों के मनां दे विच यह चीज़ चली गई कि चीज़ है जी उहदी क्वालिटी वध गई है, बट इंट्रिंसिकली जे असीं देखिए तो बुक का कंटेंट सेम ही सी। नैक्सट है राजे गिफन गुड्स। इनू आपां कर चुके हैं पहला, जिथे आपां गिफन गुड्स की गल की सी। तो गिफन गुड होंदियां ने इनफीरियर घटिया क्वालिटी दियाँ गुड्स। तो वो बाजरा एक आप एग्जाम्पल लैने। तो हुण बाजरा का जो प्राइस है जोड़ा वो फॉल करता है तो असीं की सोचते हाँ कि अगर जे बाजरे का प्राइस फॉल किया है तो वह होर भी घटिया क्वालिटी का हो गया है, या उत्थे जिहड़ा कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम है वो इनक्रीज़ कर जाती है, तो इनक्रीज़ड इनकम रियल इनकम के नाल वो मोर ऑफ वीट खरीदूगा ना कि बाजरा खरीदूगा। ठीक है ना, जे बाजरे का प्राइस हाई हो जाए
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਫਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਸ ਥਿੰਗਸ, ਇਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਵੀ ਆਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਮੋਰ ਗੁੱਡਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਸੇਲਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਡਿਊਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਕੁ ਬੱਚੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਇਨਕਮ ਆਫ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਟੇਸਟ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਨ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਅ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਫੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਨ ਲੈਂਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਜਸਟ ਰੀਡ ਇਟ ਆਊਟ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ। ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨਕਮ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਦ ਨਾਰਮਲ ਗੁੱਡਸ। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਚਮਚ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਜਾਂ ਨਮਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਚ ਬਾਕਸਿਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਹੀ ਜਲਾਈ ਚੱਲੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੇਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ, ਫੈਸ਼ਨ, ਕਲਾਈਮੇਟ, ਨਵੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘੱਟ ਜੂ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅਡਲਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਮਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ। ਦੈਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁਡਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰਿਚ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਅਰ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਨਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਚ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ LED, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਵੈਬ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਇਨਕਮ ਈਵਨਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥੋਰੋਲੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਦ ਯੂ। Till then, goodbye. Have a nice time.